اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما اور مجھے سچ بولنے کی توفیق دے۔ اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ جن جان پاکستان جی، حالات حاضرہ اس وقت ایسے ہیں کہ بیان سے باہر ہے۔ یہ جو 21 دن کی تاریخ دی ہے، یہ جسٹس بدکار ڈوگر نے، لانتی نے، اللہ تعالیٰ اسے غرق کرے پروردگار، یہ کس لیے دی ہے کہ توشہ خانہ کی سزا جو ہے نا وہ عمران خان کو ہو جائے، پھر یہ فیصلہ کریں۔ جن جان پاکستان جی، کیونکہ آصم منیر لا چل رہا ہے، وہ بدکار آدمی، جنگل کا قانون تو پھر بھی کچھ ہوتا ہے، یہ جنگل سے بھی بڑھ کر اس نے اپنا قانون نافذ کر دیا ہوا۔ یزید کی اولاد ہے اور ویسے سید بنا ہوا ہے، اور یہ یزیدی جو سلسلہ ہے ان کا، یہ انشاءاللہ مٹنے والا ہے، کیونکہ یزید بھی مٹ گیا تھا حضرت امام حسین کو شہید کرنے کے بعد۔ کیا اس نے ظلم کیے تھے؟ اس کے اپنے بیٹے نے ہی اس کے ساتھ بغاوت کر دی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ سیٹ نہیں چاہیے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ وہ بن رہا تھا خلیفہ، لیکن اس نے ٹھکرا دیا۔ تو جن جان پاکستان جی، اب یہ اپنی اولاد کی فکر کرے۔ اوے آصم منیر، تیرے بچیاں نے بھی ساڑ دینے، اے دیکھی تو انہوں نے کی کرنا۔ اے جڑا انقلاب آ رہا ہے نا، تیری سوچ تو باہر ہے۔ اے میری گل یاد رکھی، تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیڑا انقلاب ہے، کیونکہ پبلک نے باہر نکلنا ہے۔ یہ جب جیسے ہی باہر نکلے گی تمہیں جلا کر راکھ کر دے۔ تم نے آرمی کو بدنام کیا، سب لوگ جانتے کہ تم نے آرمی کو کس طرح ذلیل کیا، اور ایک وقت تھا کہ گاڑی گزرتی تھی تو لوگ نعرے لگاتے تھے۔ اب ایسا وقت آ گیا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، یہ جائیں گے اور لوگ ان کو نعرے بازی کریں گے۔ کیوں؟ کہ یہ زیادتی ہے۔ تم نے آرمی سے غلط کام لیا ہے، ان کو مجبور کیا کہ وہ گولی چلائیں، تم نے ان کو پاکستانی عوام کا دشمن بنا دیا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ ہماری فوج، ہمارا ملک بھی ہمارا، فوج بھی ہماری۔ تو تم کیا کر رہے ہو؟ کس کے ایجنٹ ہو یہ تو بتاؤ۔ امریکہ کے، عراق کے، موساد کے، کس کے ایجنٹ ہو؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے جو تم پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہو؟ کہ اتنا ظلم کہ ظلم بھی آخر کار کہے کہ بس کر رہے کہ نہ کرنا ہے۔ تو تم بچو اس بات سے کہ یہ عوام تمہیں گھر سے باہر نکالے، جی ایچ کیو پہ عوامی حملہ ہو اور لوگ ٹینکوں کے آگے لیٹ جائیں۔ یہ میری بات یاد رکھنا، تم نے اس نج پہ لے آئے ہو عوام کو کہ عوام ٹینکوں کے آگے لیٹنے کے لیے تیار ہے اور تمہارا احتساب کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ میں تمہیں بتا دوں، کیوں کہ 80% پاکستانی عوام جو ہے نا، یہ گورنمنٹی سروے ہے، وہ عمران خان کے ساتھ۔ تو اگر 80% لوگ اس کے ساتھ ہیں تو کیا بیچتے ہو تم؟ 80% تو اس کے ساتھ، تو تم نے اس سے متھا لگایا ہوا۔ کیسے بے وقوف اور جاہل آدمی ہو تم۔ اپنی انا میں، اپنے شراب کے نشے میں، کچ کوین کے عشق کے چکر میں، وہ لوفر عورت ہے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ گراج والی ہے۔ آج کل ٹھیک ہے، تمہارا اس کا عشق پیچھا چل رہا ہے، چلاتے جاؤ، عشق پیچھا چلاؤ نا، پاکستانی عوام کو تو نہ کچلو۔
तुम तो पाकिस्तानी अवाम को कुचलने के लिए चले हुए हो, उस खचकुवीन लोफर औरत के कहने पर। वो उसका देखें, वो कह रही है, उसने कहा है, जिन जान जी मैंने आप सुना है, अपनी आंखों से देखा, कानों से सुना है कि टिकटॉक बनाना कोई इतना आसान नहीं, मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे नहीं बनती। तो ये उसकी सोच है कि टिकटॉक पे वो मेहनत करनी है, मेहनत कर रही है टिकटॉक बनाने। कभी जापान जाके टिकटॉक बनाती है, कभी हांगकांग को, और कभी बैंकॉक, और जाती है उधर दूर से हाथ हिला के सलाबजद गान को, और कैंप लगाती है। कैंप लगाने के बाद एक एक केला, एक एक अमरूद, एक एक सेब और एक एक बिरयानी की प्लेट सबको खिलाई। उसके बाद खुद निकलती है, पीछे से वो टेंट भी उखाड़ के ले जाते हैं, जो भैंसों का चारा है वो भी साथ ले जाते हैं, इसके सामने बांटते हैं, बाद में वो भी उठा के ले जाते हैं। और ये इनका तौबा नौज बिल्ला, कैसी यार औरत है, कितनी जालिम है कि आपकी सोच हो सकती। मैंने आपको शुरू में कहा था, मेरे प्रोग्राम देखें, मैंने आपको कहा था ये खच क्वीन है और इसने बड़ा जुल्म करना है। ये समझ लें कि इंसानों का गोश्त खाने वाली औरत है, और वो खा रही है। सबसे पहले इसने किसानों को फना किया, क्योंकि उन्होंने वोट नहीं दिया था इसे, और अपनी अना के चक्कर में, क्योंकि वोट इसको किसी ने भी नहीं दिया हुआ, अब सबसे इंतकाम ले रही है। और इसके इंतकाम लेने का तरीका कार क्या है कि उठा लो इसे अंदर बंद कर दो। इसे ये देखें ना आप, यास्मीन राशिद एक बूढ़ी औरत है, कैंसर सर्वाइव है, उसने तुम्हारे बाप टींडे को, गंजे को, बेगारत आदमी को बकायदा उसने भेजा है बाहर, क्योंकि वो वजीर सेहत थी। तो तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसी पे जुल्म कर रही हो। किस पे जुल्म नहीं किया तुमने? इमरान खान पे, उनकी बहनों पे, ये सब तुम कर रही हो, सबको पता है। खचकुवीन जी, ये मत सोचे कि किसी को इल्म नहीं कि मैं क्या कर रही हूं, सबको पता है। और लोगों ने तुम्हारा इस एहतसाब ऐसे लेना है कि सबसे पहले जब ये मामला इनकलाब की तरफ जाएगा ना, सबसे पहले जाती उमरा जलेगा। ये तुम लिख लो, जाती उमरा को जला देंगे लोग, जैसे वहां नेपाल में महल और श्रीलंका में और उधर बांग्लादेश में, ये वही हशर तुम, वो तो कुछ भी नहीं है, वो अवाम पाकिस्तानी अवाम थोड़ी, ये तो जुनूनी लोग हैं। ये तो तुम्हें सफा हस्ती से मिटा देंगे, तुम्हारे साथ वाले भी सारे, जिनको तुमने अपने जाल में फंसाया हुआ। जजों को पर तुम्हारा कंट्रोल, ब्यूरोक्रेट पर तुम्हारा कंट्रोल, फौज पर तुम्हारा कंट्रोल, हर चीज पर तो तुम कंट्रोल करके बैठी हुई। पुलिस तुम्हारे घर की लौंडी। तो ये कब तक अवाम बर्दाश्त करे? आखिर वो निकलेंगे इंशाल्लाह जरूर। जिनजान पाकिस्तान जी निकलो, इमरान खान का जलसा है, और ऐसा जलसा, ऐसा जोक दर जोर निकलो, साइकिलों पर, पैदल, जैसे भी मौका मिले, जिस तरह भी, जरूर पहुंचो। देखो ये जलसा तुम्हारा ही उल्टा के रख देगा आधी हुकूमत। और आधी उसके बाद इमरान खान ने ऐलान करना है लॉन्ग मार्च का, उसमें इन्होंने फना हो जाना सब ने। ये मेरी बात आप याद रखें, ये मेरा अपना तजर्बा है। क्यों कि खान साहब जुनूनी हो चुके हुए हैं, उनको पता है कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है। तो इंशाल्लाह ये जुल्म मिटेगा, अल्लाह ताला इस जुल्म को मिटाएगा। जिनजान पाकिस्तान जिंदाबाद, जिनजान पाकिस्तान की अवाम जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। ओए गोली क्यों चलाई हूं?